Я думаю, что все его знают, представлять не надо. И сегодня у нас новая тема. Это канцер и эпигенетика. Доброе утро. Good morning. My name is K.Smit. I think I forgot the Astle. Sorry. Он говорит, подправил меня, что он Кристофер Астил Смит. And I started our new company called Epigenetics 2 years ago. Он организовал новую компанию, которую назвал Epigenetics 2 года назад. And Jill, who is my partner, is the project director of Epigenetics. Jill, его партнер и директор этой фирмы. So today, if there's anything to do with the products, please do ask Jill. То есть, если будет интерес к продукту, обо всем спрашивайте Jill. Through the years, I've treated quite a number of people who've either had cancer or are come to me post-operative. И он многие годы лечил пациентов, которых лечил с канцером и послеоперативных пациентов. So it's a subject which I've thought about doing a seminar on for some years. During years you prepared this seminar. No. It's something I've thought about doing. Он размышлял над тем, как преподнести вот этот материал. So this year, in March and April, I actually put the presentation together and taught it in England. И он собрал в этом году, в марте-апреле, он приготовил эту презентацию и уже начал преподавать в Англии. And we taught it in Los Angeles also. И он говорил об этом в Лос-Анджелесе. So this particular seminar is on our website and is available to watch free of charge in English. То есть на английском языке вы можете посмотреть на веб-сайте фирмы, где весь этот семинар можно просмотреть, и он размещен. И на нашем сайте мы тоже разместим этот семинар. So when on the first presentation there was just, too much information. Для первой презентации, слишком много информации. So what I tried to do is to condense it down to the important parts for the clinician. И он преподнесет такие квинтэссенцию, то есть сжатый материал, который можно использовать в клинической практике. So it's that condensed form that I'm going to teach to you today. И он будет учить вас в такой сжатой форме. Because most people are familiar with the pathology of cancer. Большинство из вас знакомы с патологией рака. But less so regarding the etiology. Но никто не говорит об этиологии рака. Now in America, не знают этиологию достоверно. In America, every cancer case is worth or costs $50,000. 50,000. Yes, is the average cost for medical treatment. Средняя стоимость лечения $50,000 в Соединенных Штатах, лечение рака. Which makes this a very large industry. То есть это очень большая индустрия. In fact, in America, second only to the armaments industry. Second only to the military. То есть это вторая индустрия после военной промышленности. And very little research money is involved with the cause. И очень небольшая часть только тратится на исследования по изучению рака. All the research money is involved with treatments, drug treatments. И обычно все эти деньги, которые идут на исследования, связаны с лекарством от рака, и то есть тратятся на разработку лекарства. In order to build the bigger business. То есть и таким образом построен большой бизнес. So I did a little breakdown of the incidence of cancers in the United Kingdom. Он немножко сделает обзор по
состоянию рака в Соединенном Королевстве. And probably these figures are roughly the same in Russia, Europe and America. По-видимому, это очень близко тем же цифрам, какие имеются, той же ситуации, что имеются в России, в Америке, в Латвии. So I may be a little wrong in the figures, but I think we're more or less the same. Но более-менее все то же самое. And the interesting one, which is bigger than any other cancer, more prevalent, is breast cancer. И более распространенный это рак груди. This accounts at the moment for 15% of all cancers. То есть это он составляет 15% от всего рака. Very much followed by prostatic cancer in males. И рак простаты 13% составляет. So occasionally a man gets breast cancer. Ну, больше рак груди. But I have never known a woman to get prostate cancer. Да. Но мы не можем знать, что у женщины, поскольку женщина не имеет простаты. Okay, so number 2 is lung cancer. И на третьем месте или на втором месте рак легких, Which used to be the number 1. и который был раком номер 1. And number 4, around the same figures, is bowel cancer. И рак кишечника, те же самые цифры, около 13%. So those are the big 4 cancers. И это вот 4 больших группы рака. And they have one thing in common. И общее для этих видов рака Is that they all have estrogen receptors. Да, и поскольку они все имеют эстрогеновые рецепторы. Все эти органы, да. All the other cancers account for 46%. Все другие виды рака составляют 46%. So if there's anything we can do to help these conditions in the prevention and post-operative is good. In this area. Yeah, in the whole area, but particularly these 4. Ну, в принципе, можно бороться с этим видом рака достаточно успешно и в постоперативный период. Но это эти 4 вида рака не поддаются лечению. So we know that probably these 4 are somewhat hormonal dependent. Ну и, по-видимому, эти 4 группы рака гормонально зависимые. And we know that they're also dependent upon the environment. Но они также зависят от чистоты окружающей среды. Both in the way of environmental toxins Или же токсинов, окружающих нас токсинов. and hormonal-like substances. И гормональные частицы. So here's the similar breakdown. We can see breast cancer on the top here. И то же самое, то есть те же самые цифры в другой форме представлены, видим, что рак груди у женщин преобладает над всеми другими. You see that, just that little bit of male breast cancer at the top. Ну, и совсем у мужчин рак это по группам мужчин и женщин. Женщина это красная полоса и синие мужчины. Вот у мужчины совсем редкие случаи рака груди. So I think most people come to the conclusion that breast cancer and prostate cancer are probably very, very similar. И если обобщить цифры, как мы уже видели, у женщин и у мужчин, то есть если у женщин рак груди, то у мужчин рак простаты, то есть примерно одинаковые цифры. Certainly in their causation. So we would need to add prostate really to breast cancer. Ну, мы, по всей видимости, надо рак простаты расположить рядом с раком груди у женщин. And then we'd see a clearer picture of just how big breast cancer and prostate cancer are. И чтобы увидеть, как действительно велико количество пациентов с этим видом рака, и уже мужчин и женщин. And what is worrying is it's increasing, not decreasing.
И эти цифры увеличиваются, но не уменьшаются. So locations of cancer are interesting. География рака различная, интересна. И она, вот эти исследования, которые проводились по географии рака в Англии, в Соединенном Королевстве, простите. So this is a map of England. Это карта Англии. And the dark mauve, Да, это фиолетовая или пурпурная, там, вот более темная. These dark areas are the greatest amount of cancer. И вот эта темная область, закрашенная на карте, указывает на область, где больше всего случаев рака. Different kind of cancer. It's all cancers. И это все виды рака, которые вот эти зоны имеют очень большое количество рака, где они более темные. Все виды рака. And these, as you might have guessed, are the heavy industrial areas. И это зоны с развитой промышленностью. Except around here. За исключением вот этой зоны, где он показывает сейчас. This is southern England, Southampton, Bournemouth, Weymouth area. Это юг Англии. And this is a larger incidence of cancers. Также большое количество случаев рака. And it's interesting because it's an area where a lot of old people go to retire. Ну, и это область, куда люди идут на пенсию, живут на пенсии в этой зоне. So the safest areas are the pale areas. И самые безопасные зоны, вот такие серые зоны, которые обозначены серым цветом. And this is mostly south of London. Это юг Лондона, прилегающая к югу Лондона. North of London here, where we have what is called East Anglia. И здесь к северу от Лондона территория. And in the West Country. И запад страны. Now the West Country is mostly granite. И на западе там в основном гранит, то есть территория гранита. And has a high level of radon gas. Вот как? Radon, R-A-D-O-N, radon. Yeah. И там располагается радоновый газ, или как он говорит. But the incidence of cancer is less than other И locations. несмотря на это, что там присутствует какая-то радиация, случаев рака там не так много по сравнению с другими участками Англии. So, location does obviously have a factor in the incidence of cancer. То есть место расположения или место жизни пациентов имеет значение на количество случаев рака и риском заболеть раком. But we don't know the reasons why. Но мы не знаем, почему это происходит так. Okay, because some of these are more rural areas and some are more industrial. То есть, где самое большое количество рака, это, конечно, индустриальные зоны. In this area, people live the longest in the United Kingdom. И в Соединенном Королевстве, в зоне к северу от Лондона, продолжительность жизни самая большая. This area в Англии, is what is в called Соединенном Королевстве. East Anglia. Yeah. Англия. Anglia, yeah. This area was reclaimed land from the sea. Reclaimed. It used to be under the sea and now is above the sea. То есть это зона, которая была раньше под водой, в море находилась, и с годами она поднялась. То есть это сравнительно новая земля, так скажем. So this area has a lot of minerals naturally in the soil. И и в нефти, oil also. No, oil. Mineral. Mineral. Yeah. И там большое количество минералов, поэтому, которые попадают в пищу. And two of those which have been studied in relationship to cancers are selenium and iodine. Это большое содержание, a lot of amount selenium and iodine. The study has been
of the minerals. И провели исследования и обнаружили, что там большое количество йода и селена. And there's particular interest in selenium and iodine, which are high in that location. Почва, она была под водой, подняла. И это содержание больше, чем в других частях Англии. Now there's lots of other nutrients we're going to talk about as well, which are very important. Мы будем говорить и о других минералах, и о других нутриентах позже, но вот сейчас он акцент сделал на этом. But selenium and iodine are of particular importance. И селен и йод особенно важны в этих случаях. Now, just the last part, which is difficult to read, is of all cancers, the top part in Europe is Denmark. И эта вот группа трудно прочитать, но это самое большое количество рака это в Дании. And we always think of Denmark as being a very clean environment. Мы представляем себе, что Дания это очень чистая страна и с хорошим климатом и окружающей средой. And also they are rated as the happiest people in the European community, the most contented people. What kind of people? The Danish people from Denmark, Yes, are calibrated or calculated as the happiest, the most content with their life. То есть они самые довольные жизнью, эти люди. Так, если брать людей во всем Европейском Союзе, то они самые довольные жизнью. Датчане, да. Generally, the other Scandinavian countries, Других скандинавских страны, like Germany и and также и Германия, Norway and Sweden, Норвегия и Швеция. Вот видите, как он располагает, в смысле, как показывает, это вот на таком месте находится количество. Poland are well down the table. И Польша там тоже находится в нижней части. Now there's something interesting about the Scandinavian or the Baltic area. И очень интересно проанализировать ситуацию вокруг Балтийского моря. And when I have taught in these countries about body types, there's predominantly one body type. Ну, примерно у этой группы людей примерно один тип сложения. It's constitutional body type. It's constitutional body type. То есть примерно одинаковая конституция. And this is that most Baltic people are tall and well built. Это хорошо сложенные, высокие люди. And I observed some years ago that this is the typical body build of somebody who weakens to the color green. И они зеленые, то есть зеленые люди в классификации Криса, то есть it means green for other people who first listen to you. Yeah. It's green people who Weaken to the acid, the green color. которые ослабляются на зеленый цвет. То есть мы прикладываем фильтр зеленого цвета, и он слабеет. We observed that people weaken to one of three colors. This kind of people. People weaken to one of three colors, red, green or blue. Но он продолжает этих людей, что они могут ослабеть на зеленый, синий и красный цвет. Вот здесь эти фильтры. Все типы людей делятся таким образом. For instance, Например, when I teach in Australia, когда я читал семинар в Австралии, a large number of people, a greater number, weaken to red. и в Австралии большинство людей ослабело на красный цвет. In America, a large number of people weaken to blue. В Америке ослабели на синий цвет большинство. In Europe, it's sort of all three colors equally. Но в Европе это примерно равномерно каждый цвет. But Scandinavia or Baltic, the majority were green. И в Балтийских странах и в Скандинавии большинство зеленые.
And we didn't know really 10 years ago what this meant. И 10 лет назад мы не понимали, что это означает, почему это так. But we started to be able to find links between the colours and different И он health обнаружил issues. Health issues. Health issues, yes. И то есть он сейчас обнаружил связи между типами людей, как они и состоянием здоровья. And one of these health issues is cancer. И еще it's also included in these links, yes. Yes. И также обнаружил, что виды рака тоже связаны с конституциональным типом человека, как он ослабевает на каждый вид цвета. And what I observed is that all patients who have had or have cancer weaken to blue. Old patients. Old patients. No, all cancer patients. Все слабеют, простите, все слабеют на blue. Weaken to the acetate that we use called blue. И они слабеют на синий цвет. Все пациенты, болеющие раком. So sometimes this was across both eyes. The acetate. Sometimes the acetate was when they were blue. То есть для каждого глаза. То есть у них, может быть, вы помните, что у каждого глаза свой цвет ослабевает, то эти голубой, то есть слабеет. And sometimes it was only seen one eye was blue. И бывает, что один только глаз голубой. So we wanted to try and investigate why this was. И он пытался исследовать, почему это так. So it does not mean that all people who weaken to blue will get cancer. Это не означает, что все люди, которые слабеют на синий, они обязательно заболеют раком. But it does mean that all cancer cases are of one particular body type. И it doesn't mean that... It does. It means that all cancer cases have certain factors in common. Сейчас. Все люди, которые имеют рак, они все слабеют на голубой цвет. На синий. То есть или один глаз, или оба глаза. Ну, это я дословно перевожу. Или на один, или на два? Или на один, или на два. Но обязательно все люди, страдающие раком, будут давать ослабление на синий цвет. Или на один глаз, или на оба. So when we come to look at this in detail in a minute, сейчас мы посмотрим детальнее. We will notice that the common features of blue people are. И мы обратили, что есть определенные характеристики этих людей, особенности. They are all sensitive to cow's milk. Все они чувствительны к коровьему молоку. They are all sensitive to mercury. И чувствительны к ртути. And Как синий, да. Мы сейчас говорим про синий цвет, про синий. Люди, страдающих уже заболеванием. Нет, еще раз повторю. Just to be clear. Все люди, страдающие раком, они слабеют на синий цвет. Особенностью синих людей он перечисляет. Они чувствительны к ртути, чувствительны к коровьему молоку. It's intolerance to cow milk. То есть, непереносимость коровьего молока. They are, И чувствительны к ртути, то есть более мелкое количество содержания ртути чувствительно для этих людей. Другие не замечают этого. they are intolerant to mercury and to arsenic. Intolerant to mercury. The metal Mercury, yes, and arsenic. Мышьяк. мышьяк и арсеник, да, и к мышьяку. И к мышьяку еще, да. И отсюда пестициды. And a range of other chemicals Другие химические вещества which act as estrogen-like substances. и другие химические вещества, которые воздействуют как вещества эстрогенов. And these substances are prevalent or in great amounts in many household chemicals. Но это есть разного рода химические вещества.
in pesticides пестициды and herbicides, и гербициды, and in a lot of toiletries and cosmetics. и то есть часть вещей из косметик. Cosmetics, yeah. И это, ну, мейкап. Yeah, makeup. Да, то есть и это же, то есть косметические средства, которые там для украшения, да, то есть улучшения. Косметика, то есть декоративная косметика. Now, generally, blue people, as we'll see, are on the shorter side of the human structure. They are not so Not so tall, they're shorter. они по росту, они более, у них меньший рост, чем у других. Средний, ниже среднего. Ниже среднего. It's less than middle. Yeah. Ниже среднего. So we must not say short. Да. It's detrimental. They're on the lower side. So you'll notice here, number 2 is Ireland. И номер 2 это Ирландия. Что? То есть the all cancer way is the lot. It's number 2. It's И high. то есть в общем списке вторым номером после Дании идет Ирландия. And here you'll see Belgium. И на 5 месте Бельгия. And in both countries, the people are И в on the этих shorter side. и но там люди невысокого роста в этих странах. So many countries, of course, are mixtures of different races. И в других странах, ну, смешение рас произошло, и поэтому там нельзя четко указать. So here we see Israel, Если мы посмотрим Израиль, which is probably of the Israelis is probably 90% or more are Jewish people. ну, там 90% живут евреев в этой стране. And the majority of Jewish people are on the shorter side. И в целом они невысокого роста, эти люди. So it may be that we can begin to perhaps visibly predict a person who possibly could get cancer. То есть мы уже можем предполагать риск у человека, который может заболеть раком. So if you can predict a body type, you can do something about it. И если вы определили тип человека, то есть его конституцию, вы уже можете делать какие-то выводы. So Да. being able to adjust a person's constitution is epigenetics. И то, что может помочь определить конституцию человека, это эпигенетика. So epigenetics in this case would say, for instance, not to drink milk, cow's milk. И эпигенетика в этом случае бы сказала этому человеку, что не надо пить коровье молоко. Not to have amalgams with То есть mercury вы in the mouth. должны убрать амальгаму из своего рта, потому что это тоже способствует развитию рака. To eat organic food wherever possible. И кушать как можно больше, преимущественно органическую пищу, которая не содержит пестицидов, гербицидов. To avoid a lot of toxic chemicals on the face and on the И hands, toiletries. избегать токсичной косметики на лице. We would promote certain nutrients which would stimulate methylation. Вот kind Стимулировать Methylation. То есть здесь и он предлагает вещества, которые бы стимулировали метилирование. Because methylation is an important part of the prevention of cancer. И потому что метилирование – это важная часть для предотвращения рака. So we can't make a small person tall, Но мы не можем маленького человека сделать длинным. but some tall people can change and become blue. И иногда, но эти длинные люди, высокие люди, они могут превратиться и ослабевать на синий цвет. And they do this by thinking like a blue person. И они начинают размышлять, как, например, синие люди выглядят. So there are certain thoughts, unconscious feelings that a blue person have.
у них есть особые подсознательные мысли или поведение, которое им соответствует в этом случае. And these are different from a red and a green person. Но и это будет отлично от мыслей или подсознания зеленых людей. And these thoughts change the hormones through the hypothalamus. И это происходит изменение гормонального фона в гипоталамусе. And then in turn they affect the thyroid, the adrenals and the gonads. И таким образом через гипоталамус проходит воздействие на щитовидную железу, на почечники и на половые железы. So people can change their body type color that they're weakened to. So they can change. Can't change. They can. Can. They can change. И можно изменить тип, конституциональный тип человека, то есть который он может не слабеть на синий цвет, а потом перейти в группу зеленых людей и так далее. Because of their thinking. Потому что он думает, it's different way of thinking. Yeah. If it change our thinking, it You can change change. your constitution. Of То course. есть, если вы меняете образ мысли, то вы можете изменить конституцию. So, Из такого рода. so this explains sometimes why tall people can develop a cancer. И это объясняет, почему эти высокие люди могут, у них может развиться рак. And because the tall person with cancer will weaken to blue. И потому что длинные люди с раком слабеют на синий цвет. They've developed the constitution of a blue person. И развивается конституция, свойственная людям, слабеющим на синий цвет. But it's not their true constitution. Но это не их истинная конституция. So this is how I decided to present the seminar using the following flow chart. И, это как он будет представлять сейчас эти картинки для того, чтобы представить этот семинар. So this flow chart is available on our website free of charge. И можно бесплатно получить эту презентацию на веб-сайте Epigenetics. And Alec has a copy of the presentation. И я имею копию этой презентации. И we can share it for. So you may want to translate this. Translate and introduce in our Yes. website. Yeah. Okay. То есть мы переведем это и представим на Vox фирме веб-сайте или на ассоциации. Because Right. this is what you need to examine every cancer patient with. И это те алгоритмы, через которые должны пройти все пациенты с раком, по его мнению. So it's very important that every patient is at least looked at in these various departments. И это нужно departments in clinic, yes? From different diagnostic entry points. И это с разных диагностических точек зрения, то есть надо оценить этого человека, так можно сказать. So in the center of our attention is the patient who has or who has had cancer. Но обязательно в фокусе нашего внимания при обследовании должны быть те пациенты, которые болели раком, или заболели раком, или лечились от рака. So since the 1950s, the emphasis has very much been on mutations of the gene. И начиная с 50-х годов начала наблюдаться мутация генов. And this would have been due largely to toxins. И это произошло благодаря воздействию токсинов. And maybe some microbes like viruses. До воздействию вирусов или бактерий. And hereditary. Что это? Inherited. Mother and father, grandfather. И наследственность, безусловно. Наследственность. So somewhere like I believe 5 to 10% of cancers are considered to be Около от hereditary. 5 до 10% связано с врожденной предрасположенностью. So it's not a lot, but it's a number. Это немного, но все равно достаточно большое количество. Now,
Other factors that can alter the gene are methylation defects. То есть и другие факторы, которые приводят к мутации генов, это дефекты метилирования. And these mean a lack of methyl donors. Поскольку происходит недостаточность доноров метилированных групп. Метилдоноры они так и Да, называются. метилдоноров не хватает. And methyl donors are what keep the cap or the hat on the genes. И they prepare this methylation, yes? Methylation keeps the hat or the cap like on the gene. То есть метилированные группы создают как бы шапку на гене или на генах, которые CH3, это прикрывают. шапочка Да, такая. CH3, как подсказывает это. So maybe you have inherited a cancer gene. И таким образом можно получить в наследство ген рака. This is what is known as an oncogene. И это известен теперь как онкоген. So for 50 years you have had no problems. For 50. For 50 years. На 50 лет таких больших проблем нет. And then at 50 you start to develop a breast cancer or prostate То есть cancer. до 50 лет нет такого рода проблем, как правило. Но вот после 50 лет, жизни человека имеется в виду, начинает рак грудной железы, простаты. And maybe this is because your diet is not so good. Это может быть причиной, что ваша диета недостаточно совершенна и полноценна. The man and the woman are going through hormonal changes. Мужчины и женщины подвергаются гормональным изменениям. And maybe a lot of emotional stress in work and home. И нельзя исключать и эмоциональные стрессы дома и на работе. Возможно. And so there is not enough methyl donors И in the таким diet. образом и еще недостаток метилдоноров, метилированных групп в диете. And so the hat comes off some of these oncogenes and they start expressing И themselves. как только удаляется эта метилированная группа, то есть шапка из этих метиловых групп, шапочка, то начинает действовать онкоген. Now the universal methyl donor is called S-adenosylmethionine or SAM. Sam, once more. S-adenosylmethionine. Аденозин-метионин. С-аденозин-метионин. S-аденозин метионин. Сам. Сам факторы. So we need to study SAM. То есть нам необходимо изучать эти факторы. Аденозил. Аденозил-метионин. And SAM also helps us to metabolize our hormones. Two hormones. Metabolize or get rid of our hormones. И сам факторы также участвуют в метаболизме гормонов. So methylation is an important part of eliminating estrogens and И testosterone. процесс метилирования очень важный, является важной частью удаления эстрогенов. So in my experience, most cancer cases have methylation defect. То есть в его практике практически у всех пациентов наблюдает нарушение метилирования у этих пациентов. Now we know that gene mutation can occur from nutritional deficiencies. Sorry. Нет, про эстрогены еще не говорим. Мы говорим, что главная проблема – нарушение метилирования у всех пациентов с раком. Нет, он сказал, что метилирование является важной частью удаления эстрогена. Да. It's methylation. It's an important part to reduce, to eliminate estrogen. Yeah. Да, так правильно. Да. It metabolizes bad estrogens. Body. Bad. Да, плохие эстрогены вот таким образом удаляются. So ones like hydroxy estrogens То есть гидроксиформы эстрогенов. are metabolized by methylation. То есть они удаляются при помощи метилирования. In fact, a lot of oncologists are saying now that cancer is a methylation defect. And that's И большинство онкологов в настоящий момент говорят, что
рака – это нарушение метилирования. Now we know that gene mutations can occur because of nutritional deficiency. То есть также может наблюдаться мутация генов при дефиците питания, каких-то элементов в диете. Every time a cell divides, we need 2 molecules at least of folic acid. И нам всегда необходимо, по крайней мере, 2 молекулы фолиевой кислоты in case for what? Every cell division to create the next new cell. Для каждого производства новой клетки необходимо, по крайней мере, 2 молекулы фолиевой кислоты. Yeah. The purine bodies within the DNA require folic acid. И опять же для репродукции ДНК, то есть необходима фолиевая кислота. We know that every time a gene is damaged, we need zinc. И если мы знаем, что если ген поврежден, мы нуждаемся в цинке. For the DNA polymerase enzyme. Для того, чтобы и также Нет, для работы ДНК полимеразы. То Она есть цинк цинк-зависимая. необходим для работы белка полимеразы, поскольку ДНК полимераза. она зависима от содержания цинка. And we need a number of other coenzymes to protect the gene. И нам необходимы коэнзимы для защиты гена, Particularly vitamin C особенно витамин С and coenzyme Q10, etc. и коэнзим Q10. Okay. Now, before 1950, До 50-х годов. 1950 was the time when Crick and Watson discovered DNA. Почему 50-е годы? Потому что в этот момент Крик и Уотсон получили Нобелевскую премию за открытие молекулы ДНК. So it was then discovered, or it was then proposed that all cancers were to do with defects of DNA. That time think, yes. Yeah, from 1950. То есть и после 50-х начали думать, что все виды рака связаны с дефектом генов So the в ДНК. emphasis in the last 60 years has been around here. И вот в 60-е годы сложилась вот эта диспозиция, что вот эти проблемы связаны с развитием рака. Before 1950, До 50-х годов and in the last few years, и в ближайшие годы после emphasis has gone on to this side. и акцент делался на гипоксию, то есть вторая часть этой таблицы, и ацидоз, лактик ацидоз. Looking at hypoxia or lack of Hypox- oxygen. И недостаток кислорода, гипоксия в тканях. And we know that oxygen works within the mitochondria. И мы знаем, что кислород работает с митохондрией. So researchers are now looking more to the mitochondria as the source of the cancer and less at the gene. И сейчас it's nowadays, yes. Nowadays, yeah. И, простите, это не до 50-х, это в наше время теперь акцент делается на гипоксию и процессы гипоксии в клетках и органах. But particularly this is in the more holistic cancer. То есть это такой более холистический, целостный подход к раку, вот эта позиция. So we know that there's a common link to both hypoxia and gene mutation. Мы видим, что существуют общие связи между мутацией генов и гипоксией. So chemicals, Это химические вещества, toxic metals, токсические вещества, металлы токсические, ionizing radiation, и ионизирующая радиация, and certain infections like viruses и инфекции, такие как разные виды вирусов, can cause gene mutation могут вызывать мутации генов and can poison the enzymes which allow us to produce energy in our mitochondria. и повреждают ферменты, которые производят в митохондрии энергию. So this could explain why people in industrialized areas have a great tendency И towards cancer. это подтверждается
той топографии рака, что люди в индустриальных зонах страдают раком больше. But leaving that aside, not everybody in an industrial area gets cancer. Но в то же время не каждый человек, проживающий в этой зоне, имеет рак. Even within workers in nuclear power stations, Даже если он работает на атомной станции, there may be a higher incidence of cancer, but not everybody gets it. и там может быть больше тоже содержится случаев рака, но не каждый заболевает при этом. So clearly there's other factors over and above toxicity. Видите, как много еще других факторов, не связанных, кстати, с токсичностью. But this, of course, is very important. Но все это очень важно. It's been known for 80 years or more now that cancer cells are hypoxic. И теперь уже на протяжении 80 последних 80 years. и 80. на протяжении 80 лет, что гипоксии уделяется большое место. The cell operates anaerobically. In age of 80. Now, cancer cells, Yes. it was discovered 80 years ago that cancer cells are anaerobic. И что было обнаружено 80 лет назад, что раковая клетка, она функционирует в анаэробных условиях, как гипоксическая функция. They do not require oxygen. То есть недостаток кислорода. Because oxygen is used in the mitochondria, Поскольку кислород используется в митохондрии, and cancer cells work through glycolysis. и раковая клетка работает посредством гликолиза, Of burning glucose to pyruvic acid. сжигая глюкозу и превращая в виноградную кислоту. They then produce lactic acid. И потом в этом же производится молочная кислота. If we are unable to metabolize pyruvic acid into the Krebs cycle, it's shunted to making lactic acid. И если нет возможности переработать виноградную кислоту в цикле Кребса дальше, то она превращается в молочную кислоту. Now there are 3 types of lactic acid. И мы знаем 3 вида молочной кислоты. There's L, lactic acid, Это L, молочная кислота, liver, Левая, правильно. left. Левовращающая. левовращающая молочная кислота, то есть виды молекулы. There's D, lactic acid, dextro, И правовращающаяся D, правовращающаяся молочная кислота. and DL. И combined form. Yes. И объединенная форма, когда D вращающая и L вращающая форма. And these are 3 expressions of the production of lactic acid. There are 3 different expressions. И существует 3 вида продуцирования этой молочной кислоты, то есть типа реакции там. So these are genetic predispositions. К этому существует и генетическое предрасположение. And the D form is produced by blue people. И эта D-форма производится у синих людей. The L form is more prevalent with green people. L-форма производится преимущественно у зеленых людей. And the red people weaken to DL, the combined. И у красных людей, как правило, это DL-форма молочной кислоты. But the important one today is blue people weaken to D-lactic acid. The D-lactic acid. И важная информация на сегодня, то что синие люди, у них имеется D молочная кислота, правовращающая. This form of lactic acid is very difficult to metabolize or get rid of. То есть для организма такую форму молочной кислоты очень трудно метаболизировать. So it builds up, it accumulates in the body. И поэтому она накапливается в теле. And leads to a systemic
acidosis, и приводит к системному ацидозу, which is common with all cancer conditions. и который свойственен для всех видов рака. So D-lactic acid forms a very good marker for us to use in our cancer patients. И это можно ее обнаружить у раковых пациентов, то есть как маркер. Now we know hypoxia is caused by, or hypoxia is a lack of oxygen. То есть гипоксия – это недостаток кислорода. And this may be due to a lack of iron, Это может быть вследствие недостатка ионов, which forms in the center of the heme molecule in hemoglobin. и который продуцирует гемоглобин, молекулу гемоглобина. It may be due to a lack of the different forms of vitamin B12, Может быть, это недостаток витаминов В12. which matures the red cells. Вот, It matures. Vitamin B12 matures. То есть, который цена зовет его. Mature. It allows them to grow to normal size. То есть он способствует росту клетки, то есть росту эритроцита Это кто? В12. And it is dependent, hypoxia is dependent upon the fatty acid constituents of the cell membranes. И также зависит от состояния гипоксии, от состояния мембраны клетки, которую формируется при участии насыщенных жирных кислот. So if the fatty acids in the cell membranes are not ideal, oxygen can't get across И the если cell мембрана membranes. не содержит достаточно жиров на мембране клетки, то кислороду трудно или невозможно попасть в клетку. So maybe these fatty acids are oxidized or rancid. They have oxygen attached to them, so they're oxidized. И ненасыщенные жирные кислоты подвергаются оксидации, Or they are trans fats in the shape trans fats. да. То есть как происходит процесс повреждения этой мембраны, или же эта мембрана, эти жиры превращаются в насыщенные жиры за счет появления трансжиров, то есть избытки трансжиров в пище. Or maybe the fatty acids may be hydrogenated because of the diet. Или они становятся гидрогенизированными, ненасыщенные жирные кислоты. То есть, опять же, это как следствие неправильной диеты. So all these types of fatty acids are not ideal for the cell membranes to work effectively. И поэтому, если есть недостаток ненасыщенных жирных кислот, то мы можем предположить, что мембрана работает неэффективно. So there's a few other nutrients I'm going to add in there as we go through the seminar.